أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى حضرة الجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين لا يوم الدين. ثم إلى أرواح خصوصا نتقدم في هذه الأماكن المباركة الشيخ عبد الله الزبوي العظام من هاجي أنور وأولاده وأزواجه، بأن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدنا ووليهم خاصة وإلى المسلمين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة جامعة شاملة وخيرات الدنيا وفي الآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعتنا وإياكم في هذه المساجد المباركة الذي تتنزلت فيه البركات من بركاته تبارك وتعالى، وجعل يوم الجمعة سيد الأيام، وجعل أواخر رمضان عتق من النار، وجعلنا وإياكم من خيار أمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله في كل حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى واحد لا شريك له الملك العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه ووليه. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الرؤوف الرحيم ذو الخلق العظيم، وعلى آله الطيبين الأخيار وسلم وأصحابه الغر الميامين وسلم عليهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا حلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار أجمعين. اللهم أدرك لنا وإياكم جميعا ليلة القدر، وهو العظيم والجاه في اليقظة والمنام، وأنت راض عنا وعنكم والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدق الله وصدق رسوله. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: جعل زكاة الفطرة هي فطرة الناس. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah, di pagi hari Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan kewajiban kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah
Dari sahur kita bangun sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menghidupkan ahya layali Ramadan, sebagai orang yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari malam, dari Isya kita berjamaah tarawih witir, dan sahur pun kita bersama keluarga kita, itu pun dihitung pahala berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'atu khairun min wahdah. Orang yang berjamaah itu lebih afdal daripada beribadah sendiri. Apalagi malam-malam bulan suci Ramadan penuh dengan nilai istighfar, penuh dengan nilai pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat suci Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun. Beruntunglah orang yang beriman menghidupkan waktu sahur, meminta ampun kepada Allah setelah mereka menunaikan ibadah sahur. Ini keutamaan daripada kita menghidupkan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi semalam kita masuk tanggal 21 Ramadan, hari ini puasa yang ke-21, hari likuran daripada bulan suci Ramadan. Berkata Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad, beliau berkata, barang siapa yang menemui Lailatul Qadar pada malam pertamanya satu likuran masuk pada malam Jumat, sudah pasti itu malam Lailatul Qadar tanpa ada keraguan di dalamnya. Alhamdulillah, kita mendapatkan thawabun azim, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita semalam menghidupkan solat maghrib berjamaah setelah berbuka, solat isya, tarawih dan witir. Walaupun ibadah kita tidak seperti ulama-ulama yang besar, ibadah kita tidak seperti orang soleh yang terdahulu kala, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan kewajiban kita, solat isya berjamaah, solat sunnah berjamaah, tarawih, witir, membaca Al-Quran, kita pun mendapatkan pahala bagian daripada malam-malam Lailatul Qadar, malam yang sangat besar, Lailatul Azim Al-Qadr wal Jah, malam yang sangat besar, kedudukan, keagungan yang Allah berikan kepada kita selayaknya umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun yang bagus untuk diri kita. Diawali malam Lailatul Qadar dengan malam Jumat. Setelah kita melewati hari Maghfirah, hari Nuzulul Quran, masuk kita sekarang di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. 10 terakhir bulan suci Ramadan ini merupakan ayyamul afdal min jami'i syahri Ramadan al-mubarak, merupakan hari terbesar dari sekalian hari-hari yang ada pada bulan suci Ramadan, karena di situ ada malam-malam ganjil yang mana ulama, para orang soleh banyak menemui malam Lailatul Qadar di situ. Jadi tidak sangka kita diberikan keutamaan, diberikan anugerah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, sebab kita tidak bisa mengalami ibadah tersebut yang tinggi nilai besar pahalanya kecuali pada 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita lakukan tadi, solat sunat qobliyah subuh, yaitu pada malam Lailatul Qadar, merupakan nilainya sangat terbesar. Orang menghidupkan Lailatul Qadar bukan sekedar malamnya saja, sahurnya saja, sampai waktu subuh masih ada waktu tersebut, waktu Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lailatul Qadar itu muncul setelah ghurubus syams, setelah terbenamnya matahari, ila waqtil fajris shadiq, sampai masuk waktu fajar yang masuknya waktu salat subuh. Jadi kalau kita beribadah hanya malam saja rugi. Jadi kalau kita memahami Lailatul Qadar, yastamir waktuhu sampai fajar, sampai kita fajar salat subuh berzikir berjamaah, itu pun nilainya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanggung-tanggung kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan, menghidupkan malam, subuhnya pun harus berjamaah sebagaimana tertera di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh, apalagi malam ini, malam Lailatul Qadar, semalam kita sudah memasukinya. 2 rakaat qabliyah subuh yang kita lakukan lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Apalagi terhitung yang kita solat qabliyah subuh tadi bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tadi solat subuh berjamaah, sujud sejadah merupakan ayat a'zam fil Quran. Tidak ada ayat Al-Quran yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kecuali ayat itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat surah As-Sajadah, surah Alif Lam Mim Sajadah yang kita baca tadi merupakan solat subuh paling afdal di antara solat subuh yang lain. Apalagi kita membaca surah As-Sajadah di hari Jumat. Apalagi di hari Jumat ini, jangan kita sibukkan membaca Al-Quran saja, tapi di hari Jumat ini kita sibukkan juga dengan membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat waktu kita di dalam bulan suci Ramadan untuk Al-Quran jam sekian, untuk salawat jam sekian, agar kita mendapatkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan tadi. Mungkin bacaan Al-Quran kita kurang salahnya, banyak salahnya. Banyak salahnya bacaan Al-Quran kita. Mungkin tajwid kita belum belajar, makhrajul huruf kita kurang pas. Mungkin dengan kita membaca salawat dan salam tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menerima amal kita. Tidak ada amalan yang paling dikabulkan oleh Allah dari sekalian banyak amalan umat Nabi besar Muhammad SAW illa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluhu ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaraddid. Amal umat Nabi itu antara diterima ataupun ditolak. Yajburuha bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengganjilnya ialah salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi hari ini hari Jumat, semalam malam Jumat, kita banyak salawat kepada Nabi sangat besar. Apalagi malam Jumat kita, hari Jumat kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, malam yang sangat besar. Bahkan pahala salawat kita satu kali Allah balas ratusan kali kalau bertepatan itu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau hari Jumat biasa kita salawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali. Man shalla alayya marrah sallallahu biha ashran. Satu kali salawat Allah balas 10 kali. Itu di luar bulan suci Ramadan. Tetapi dengan bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan salawat kepada salam kepada Nabi SAW. Terlebih di dalam 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan yang perlu kita ketahui. Ini amalan yang perlu kita amati. Tidaklah di dalam malam Lailatul Qadar orang banyak mengingat nabinya, Nabi pun akan mendoakannya agar bertemu dengan Lailatul Qadar. Lantaran apa? Lantaran salawat dan salam yang dia baca di malam dan di hari Lailatul Qadar tersebut.
Dan hal yang perlu kita mengetahui di dalam 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan ialah kepedulian kita kepada fakir miskin. Kepedulian kita kepada orang-orang yang ekonominya di bawah kita. Sangat ditoleransi di dalam Islam, terlebih di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan, untuk yang ada rezekinya, untuk yang ada hartanya, menyalurkan hartanya kepada fakir miskin untuk dibagikan zakat. Ini sangat terpenting di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jangan kita hanya sekedar beribadah saja, tetap beribadah iktikaf. Kita di dalam masjid berlipat ganda oleh Allah. Karena iktikaf kita dalam masjid, entah itu malam, siang, masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW banyak iktikaf di dalam masjid, terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan sampai datangnya malam Idul Fitri. Ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi jangan kita sia-siakan hal tersebut. Yang ibadahnya rajin, iktikaf rajin, kepedulian kepada fakir miskin harus kita toleh di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tidak ada perintah zakat yang Allah turunkan di dalam ayat suci Al-Quran kecuali hal tersebut memberikan kesucian kepada harta kita. Tidaklah Allah bertambah rezekinya kepada kita kecuali bertambah sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakat kepada fuqara wal masakin, Allah lipat gandakan terlebih di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan menyongsong masuknya daripada Idul Fitri. Ini yang perlu kita ketahui selaku umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, kullu ma yazdadu rizquhu zadallahu barakatuh. Siapa yang bertambah rezekinya, bertambah sedekahnya, Allah berkati di dalam rezeki dan keluarganya, dan keluarganya menjadi keluarga yang barakah, sakinah mawaddah, karena sedekahnya luar biasa ikhlas mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Pertama kali kita diwajibkan bersedekah ialah kepada orang fuqara. Apa itu fuqara? Orang yang di bawah miskin, orang yang ekonominya sehari-hari tidak tentu, terkadang di bawah daripada pendapatannya. Ini perlu kita ketahui, perlu kita amati di dalam nilai-nilai zakat. Dan yang kedua adalah wal miskin, dan orang yang miskin, orang yang ekonominya hari itu segitu-gitu saja, tidak bertambah, tidak berkurang, maka dia wajib menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Dan orang yang mengumpulkan zakat, yaitu ada amilnya zakat, yang mana dia berhak menerima zakat tersebut. Wa fir riqabi wa fil gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dan orang yang mencatat zakat, dan orang yang berpergian jauh, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang melawan orang kafir di jalan Allah, itulah mereka orang-orang yang wajib menerima zakat di dalam Islam. Bahkan puasa kita bagaikan fata morgana, tidak ke langit, tidak ke bumi. Puasa kita menjadi habaan mansura, lewat-lewat saja kalau tidak dibayar dengan zakat fitrah, dengan zakat harta ataupun zakat fitrah. Jadi zakat merupakan pengganjel daripada ibadah Ramadan kita. Mungkin puasa
kita tahu diri kita mungkin ada yang batal dengan mengeluarkan zakat, Allah tutup. Seperti kita di dalam solat, lupa rakaat solat kita wajib sujud sahwi. Supaya apa sujud sahwi? Solat kita diterima oleh Allah. Orang yang lupa di dalam solat tidak sujud sahwi, solatnya tidak sah. Baik itu imam ataupun makmum ataupun solat sendiri. Begitupun juga dia beribadah bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh dia berpuasa, 29-30 hari dia berpuasa. Tidak mengeluarkan zakat, maka puasanya fata morgana, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membersihkan diri kita, walaupun kita tidak ada bisa mengeluarkan harta, mungkin ekonomi kita pas-pasan, mungkin kita bisa mengeluarkan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itulah zakat kesucian kita. Zakat fitrah wajib bagi setiap umat Islam, lelaki, perempuan, anak baru lahir di malam Idul Fitri, wajib orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Jangan dia saja mengeluarkan zakat fitrah. Ini zakat yang tidak pandang bulu. Siapa saja yang menemui malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri, sebelum datangnya solat Idul Fitri, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada orang tua kita meninggal di malam Lebaran, di malam Idul Fitri, wajib si anak atau si istrinya mengeluarkan zakat untuk orang yang meninggal tersebut, karena dia mendapati malam daripada malam Idul Fitri. Ini yang perlu kita ketahui di dalam garis besar, bahwasanya zakat fitrah itu ialah tidak memandang daripada bangsa, suku, dimanapun kita berada, di situ kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun kita pulang kampung mudik, tetap di kampung kita keluar zakat fitrah. Jadi siapa yang menemui Idul Fitri dan malam Idul Fitri, dimanapun dia berada, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, zakat kesucian kita, demi menjaga ibadah Ramadan kita agar nyampai cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan puasa kita, banyak salahnya, banyak khilafnya. Mungkin kita tidak tahu, kita berwudu, ada air yang masuk ke telinga kita, ke tenggorokan kita, mungkin kita tidak sadar kita batal. Mungkin dengan mengeluarkan zakat fitrah, Allah Subhanahu wa taala terima daripada amaliyah Ramadan kita menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerminan di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan yang perlu kita ketahui selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidaklah yang mempunyai harta yang berlebih dia bersedekah, berarti dia mendapatkan nilai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya yang banyak, hartanya berlimpah, kecuali itu amanat dari Allah. Tidaklah yang mempunyai harta di hari Idul Fitri yang berlimpah, itu amanat dari Allah, rizki dari Allah yang perlu dia salurkan lagi kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, fuqara dan masakin, terlebih di dalam hari daripada menyongsong Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan di hari Jumat ini, hari-hari awal di dalam hari likuran kita di dalam bulan suci Ramadan. Perbanyak doa minta ampun kepada Allah, sebab hari ini masuk kita fase yang ketiga daripada bulan suci Ramadan, yaitu ayyam itqud minan niran. Hari-hari yang mana Allah bebaskan kita daripada belenggu siksa api neraka. Jadi perbenahilah diri kita di dalam 10 terakhir, tingkatkan ibadah, iktikaf, amaliyah wajib dan sunnah.
toleransi kita kepada orang fakir miskin, agar kita mendapatkan benar-benar keluar daripada 10 terakhir bulan suci Ramadan ini predikat orang-orang yang ikut minan niran, orang-orang yang benar-benar terbebas daripada belenggu siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah terbebas daripada api neraka, sudah pasti alam barzakhnya tenang, sudah pasti kuburnya tenang. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil barzakh. Kuburannya menjadi kuburan penenangnya sebelum masuk ke dalam kubur akhirat yang mana tempat kekalnya abadi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima amaliyah dari hari-hari 10 pertama Ramadan kita, dari pertengahan Ramadan kita sampai sekarang masuk 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan, di dalam ridha dan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim bi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد ونرجو شفاعة يا رسول الله يا حبيب الله في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى 10 أواخر رمضان إلى أحسن حال، إلى أفضل حال، إلى قوة حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ونجنا من أهل العمل الضلال والفعل الجهال. اللهم ارزقنا رزقا وسيعا حلالا طيبا مباركا في الدنيا والآخرة، ويطول عمرنا في الصحة والعافية خصوصا لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارحمنا وإياكم جميعا، فرج على المسلمين عامة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت راض عنا وعنكم، وادخلنا الجنة مع أبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم ستار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار أجمعين. اللهم أدركنا وإياكم ليلة القدر، ليلة العظيم والقدر والجاه في الدنيا والآخرة في اليقظة والمنام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله